Today, we're proud to witness the inauguration of 19 new investment projects in our Tamil Nadu. These projects are the direct outcome of the fruitful MOUs signed from 2021, including the Global Investors Meet and other investment promotion visits abroad. I now invite the Honorable Chief Minister to please inaugurate the projects. இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களை திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். During the Honorable Chief Minister's visit to Japan in 2023, Omron Healthcare, a Japanese major, had signed an MOU to set up a medical devices facility in Tamil Nadu. They're now inaugurating their pilot facility with an investment of Rs 128 crores, creating employment for 88 people in Tiruvallur district. I request Takuto Ivanaka-san, MD, to please step forward. Mr. Vikrant Sharma, Head Supply Chain, Regulatory and team to come to the dais for the inauguration of the pilot facility. I'd also like to welcome the Honorable Consul General of Japan, Takahashi Muneyo-san, to witness the inauguration. During the Honorable CM's visit to Singapore last year, Hi-PS Singaporean company signed an MOU. The company has established an electronics manufacturing facility with an investment of Rs 312 crores, creating employment for 700 people in Kanchipuram district. The company aims to achieve full operation by October 2024. I request Mr. Alex Lin, SVP Business Unit Head, Mr. Siddharth Shekhar, Operations Manager, and team to the dais. I also invite the Honorable Consul General of Singapore, Mr. Edgar Pang, to the dais to witness the inauguration. Motherson Electronic Components has set up a phase 1 of a cover glass assembly unit for consumer electronics against an initial investment of Rs 2,600 crores, creating employment for 2,800 people in Kanchipuram district. I request Mr. Sanjay Mehta, Head Chairman's Office South Asia, Mr. Prakash Katama, COO, Mr. Devinder and team to come to the dais. L&T has set up an innovation campus with an investment of Rs 3,500 crores and potential full seating capacity for 40,000 people in Chennai. I request Mr. KG Satyanarayana, Head of Development Initiatives, Mr. Viju Varki, Business Unit Head of Public Spaces, to kindly join us on the dais. May I now request the Honorable Chief Minister to inaugurate 2 of the 11 towers of the project. TVS Indion, Lucas TVS, has set up phase 1 of an EV battery pack manufacturing unit in Tiruvallur district against an investment of Rs 2,850 crores and employment for 800 people. I invite Mr. T.K. Balaji, Chairman, Ms. Priyamvada Balaji, Executive Director, to the dais. May I now invite the Honorable Chief Minister to inaugurate. Jurogen Developers has set up industrial parks with an investment of Rs 2,000 crores, creating employment for 1,500 people. I request Mr. Vikram Prasad, Director, and Ms. Nikita, Head of Corporate Affairs, to join us on the dais. I kindly request the Honorable Chief Minister to inaugurate the industrial park in Kanchipuram, lay the foundation stone for the Tiruvallur Industrial Park. Renault Nissan has set up a technology and business center for automotive design and R&D, creating employment for 2,000 people in Chengalpet district. I request Akira Hanzawa-san, Ms. Ava James, Global Service Delivery and Global Hub, and the team to join us on the dais. Sundaram Fasteners has set up fasteners manufacturing units with an investment of Rs 1,411 crores, creating employment for 1,577 people in Chennai, Chengalpet, Tiruvallur, Krishnagiri, Viluppuram and Virudhunagar district. I invite Mr. R. Dilip Kumar, CFO, Mr. G. Anand Babu, Senior Manager Finance and Company Secretary. SJ Pharma has set up pharmaceutical manufacturing units with an investment of Rs 1,000 crores, creating employment for 1,500 people in Kanchipuram, Ranipet districts. I request Mr. S. Abdul and Mr. E. Manoj Kumar to come to the dais. ENES Textile Mills has set up a textile unit with an investment of Rs 1,000 crores, creating employment for 7,000 people in Erode and Tirupur districts. I request Mr. K.R. Nagarajan, Chairman, and Mr. Venkatesh, Head of Legal, to join us on the dais. Kaplan Point has established an oncology OSC and injectables plant and is setting up a generic medicines manufacturing unit against an investment of Rs 700 crores, creating employment for 1,500 people in Tiruvallur district. I request Mr. C.C. Parthaban, Chairman, Dr. Sridhar Ganeshan, MD, and team to join us on the dais.
முடிவுற்ற 19 புதிய திட்டங்களை முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் சண்முகப்பிரியன் இணைப்பில் இருக்கீங்க. கூடுதல் விவரம். பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதிலும் அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பினை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையிலும் பல்வேறு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் தான் கடந்த ஜனவரி மாதம் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு என்பது தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்டது. 2 நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் சுமார் 6.60 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கான முதலீடுகள் என்பது MOU என்பது கையெழுத்திடப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2024 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவருடைய தலைமையில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பாக முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் TR ராஜா, அதே போன்று தலைமை செயலாளர் A.P. முருகானந்தம் உட்பட பல்வேறு முக்கிய அதிகாரிகளும் மேலும் இன்றைய தினம் இந்த மாநாட்டின் மூலம் புதிய முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்த கையெழுத்திடக்கூடிய வந்திருந்த நிறுவனங்களுடைய பிரதிநிதிகளும் ஏற்கனவே முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கையெழுத்திடப்பட்ட நிறுவனங்கள் அந்த திட்டப்பணிகள் முடிவுற்றதில் அந்த நிறுவனங்களுடைய பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக ஏற்கனவே கையெழுத்திடப்பட்டு முடிவுற்ற 19 திட்டங்களுக்கான தொடக்க நிகழ்வு என்பது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. சுமார் முதலீட்டின் அடிப்படையில் 19 திட்டங்கள் என்பது முடிவுற்று 17,616 கோடி முதலீட்டில் இந்த திட்டங்கள் என்பது நிறைவு பெற்று இருக்கிறது. இதற்கான தொடக்க நிகழ்வு என்பது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் புதிதாக 51,157 கோடி மதிப்பீட்டில் 28 புதிய திட்டங்களுக்கும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டி தொடக்கி வைக்க உள்ளதாக திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறாக இந்த 2 நிகழ்வின் அடிப்படையில் புதிதாக 1,06,803 வேலை வாய்ப்புகள் என்பது நேரடியாக உருவாகக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மட்டுமில்லாமல் மறைமுக வேலை வாய்ப்புகள் என்பதும் இதன் அடிப்படையில் அந்த தொழில் முதலீடுகள் நிறுவனங்கள் அமைய இருக்கக்கூடிய சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பல லட்சம் பேருக்கு ஏற்படுவதற்கான சூழலும் உருவாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இது போன்ற முதலீடுகளை ஈர்த்து அதன் அடிப்படையில வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் என்பது தமிழ்நாடு தொழில்துறை சார்பில் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனம் தொழில் தொடங்க முன்வரும்போது முதலீடு செய்ய முன்வரும்போது அதற்கான ஒத்துழைப்பு என்பது தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும் குறிப்பாக தொழில்துறை சார்பிலும் மிக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருப்பதாக இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் புகழ்ந்து பேசியிருப்பதும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இவ்வாறாக இந்த மாநாட்டில் பல நாடுகள்ல இருந்து முதலீட்டாளர்கள் நேரடியாக வந்து பங்கேற்றிருப்பதும் பல ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டுகளை இந்த தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி தமிழ்நாடு அரசுடன் கையெழுத்து வருவதற்கான திட்டங்கள் வைத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறாக ஏற்கனவே 17,600 கோடி மதிப்பீட்டில் முடிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் என்பது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். மேலும் 51,000 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய 28 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் காணொலி வழியாக அடிக்கல் நாட்டுவதற்கும் திட்டமிட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது போன்ற திட்டங்களின் காரணமாக சுமார் 1,06,000 புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்குவதற்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தகவல்களுக்கு நன்றி சண்முகப்பிரியன். உள்ளூர் செய்திகள் முதல் உலக செய்திகள் வரை உங்களை சுற்றி நடக்கும் எல்லா செய்திகளையும் நொடிக்கு நொடி அறிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ செய்யுங்கள். QR கோடை ஸ்கேன் செய்து சன் நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்.